الله الرحمن الرحيم نوينا على من نوى عليه صلاتنا صالح في تسمية مولود. بسم الله الرحمن الرحيم. سميت هذا الابن بسم الله الرحمن الرحيم محمد جيدان بن هندريادي بارك الله له ولنا. أفات بني أن الله يجعل هذا الاسم مبارك له ويجعل بطاعته اشتغاله وبما يرضيه أعماله وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تريد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل هذا الاسم مباركا له فاجعل بطاعتك اشتغاله وبما يرضيك أعماله وبطلب علمك اجتهاده. اللهم أحسن عاقبته في الأمور كلها وأجره من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نور قلبه اللهم نور قلبه اللهم نور قلبه كما نورت أرض بنور شمسك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di bawah lakukan. Tali kah? Tali kah? Maaf ya. بلسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمدني جسمه صلى الله عليه وسلم قلبي من قلبه صلى الله عليه وسلم علمي من علمه صلى الله عليه وسلم عملي من عمله صلى الله عليه وسلم وجهتي صلى الله عليه وسلم نيتي من نيتي صلى الله عليه وسلم قصدي من قصده صلى الله عليه وسلم تعود بركاته علي أولادي ولا أهلي ولا أسابي وتلاميذي اجعلنا بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ندى مغفر من ضرار أوصاف محمدية أقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه مشكورا وفعل به محمودا ويكتب عمل في أكمال الحكم مقبولا وتوجه في توجهة الخالصة والسيرة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فأتاته ظافرة وعلى باب عزتي تحت رحال وتكسها منه الفجودة القاملة. نتوجه إليك بشرف لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد عمن رسالته العالمين أن تسلم على تكلة الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وأهم راية دعوك تشاملة والعب الأكبر علمه في ركاب المحسسين بأشرف الأكثر في كل موت من قوة القرب ومنتهى قاسم إمدادك في عبادك وشكر سير الإهلال ودادك سيد الكونين وسوي السكرين عند المحبوب الخالص المحسوس منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
وأهل اضرب من أحباده. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرامكم العظيم أن تلاهدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تأخذنا في جميع أدوارنا وتقبلتنا في جميع رعايتك وأذن بقايتك وأن تبلغنا شرفي قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تركنا من منيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة الحد الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حضرة الحد الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حضرة الحد الحبيب من الحاضرين وفي تركيته من السالكين ولحكك وحكم من المعدين ولحدك من الحافظين. اللهم إنا لنعت ما في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا ودنونا جميلة وإسلتنا إليك ولا تحيبنا. آمنا بك ورسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابلنا منبا منا بالغفران أن تقابلنا منبا منا بالغفران أن تقابلنا منبا منا بالغفران والمسائل بالإحسان والسالين والمسائل والمعاملة بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذر وواله وظاهره وأم ببركته وشرفه وجهة أولادنا ووالدينا وأهلنا كدرنا ووادينا وأجل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعزم رعية الدين ومن في الجميع أكثر منشورا مع الإسلام والإيمان لها معمور معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين وفي المذنبين توبة التائبين وانصر رحمتك على عباد المؤمنين أجمعين واكفي سر المعتدين والظالمين واقصد العدل بولاية الحق في جميع النواهي والأقطار وحميتهم بتعيين منك ونسل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحزين حزين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحزين حزين من جميع البلايا وبارك مكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في عمل عبادتك وسكي في حلمك القائمين وإذا تفيتنا وتوافنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب بالمحبوب لا سؤال الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضلك سبحانك ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد, yang kita muliakan, kita cintai, kita hormati seluruh dan segenap para habaib dan syaraif Duriat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ayahanda Habib Ahmad bin Ali Al-Aidarus
Begitu pula berhadir bersama kita Habib Ahmad As-Segaf, Habib Saufi Al-Kaf, Habib Bagir As-Segaf, Habib Muhsin Bahsin As-Segaf, dan penceramah kita yang insya Allah siang menjelang sore ini menyampaikan tausiah atau ceramah seputar Isra dan Mi'raj, yaitu Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Mahdal, yang mana mudah-mudahan para habaib kita ini dipanjangkan umur, disehatkan badan, dipermudah hajat-hajat beliau-beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para asatid, berhadir Guru Tabrani dari Gumuk, dan para muallimin, para guru yang lain yang walaupun kada ulun sebut nama pian satu persatu, insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta ulun pada pian seberataan. Ulun selaku khadim Majelis Ta'lim Ba'alawi Duhat Desa Walangkir RT 4 mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang di majelis ta'lim kami yang sederhana ini. Besar harapan kita seberataan, mudah-mudahan perkumpulan ini membawa pada kebaikan-kebaikan, membawa kita seberataan pada ridha Allah, ampunan, maghfirah, dan mudah-mudahan tidaklah bubar dari kegiatan ini mengecualikan dalam keadaan diangkat derajat, diampuni dosa, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Peringatan Isra dan Mi'raj yang kami selenggarakan di Ahad siang ini bisa dibilang, bisa dikata mendadak, karena persiapannya semingguan aja, tapi insya Allah kada terlepas dari kebaikan dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Kami atau ulun mewakili seluruh panitia Majelis Ta'lim Ba'alawi Duhat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang sudah turut andil membantu terselenggaranya acara mulia siang menjelang sore ini, baik yang membantu dari segi fisik atau tenaga, ataupun ide, ataupun dana atau harta, siapapun yang terlibat, ibu-ibu yang memasak, bapak-bapak yang mendirikan tenda, yang menjaga parkiran kah, atau yang bertetabas, siapapun yang terlibat, mudah-mudahan seberataan diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, diperluas pintu rezeki halalnya, dianugerahkan insya Allah anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi ulun sampaikan, yang akan menyampaikan tausiah hari ini yaitu Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Mahdal. Beliau ini alumni Pondok Pesantren Robat Fatah wal Imdad Hautah Hadramut Yaman Selatan, yang hanya beberapa bulan bulik ke tanah air. Beliau termasuk kawan ulun yang sebelum berangkat ke Yaman pun sudah mulai berkiprah dalam mengajar dakwah, khususnya di Kecamatan Harwai dan sekitar. Mudah-mudahan yang sidin sampaikan kena bermanfaat bagi kita seberataan, dan mudah-mudahan menjadi faedah ilmiah
yang bisa selalu kita ingat, yang baiknya bisa kita amalkan, dan mudahan seberatan dapat taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan tausiah atau ceramah agama dari Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Muhdar. Ulun harap jamaah yang di luar, yang rami bepandiran dan yang lain, ayo kita dudukan, dengarkan tausiah sidin. Bagi yang memang bertugas dalam menyelenggarakan atau menyiapkan acara, silakan bertugas. Tapi bagi yang lain, duduk aja, dengarkan, dan mudahan tercatat duduknya kita mendengar sebagai talabul ilmi. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Al-Habib Ali Al-Muhdar. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tutimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlal fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata bilisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai Khadimul Majlis Al-Habib Hasan bin Ahmad Ali Drus dan ayahanda beliau Al-Habib Ahmad bin Ali Ali Drus. Semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga Allah mudahkan rizki beliau, semoga Allah mudahkan segala hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para habaib, para masyayikh, para asatid, para tuan guru, tokoh agama yang tidak dapat saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun ke pian beritaan. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah masih kumpulkan kita duduk di majelis untuk memperingati suatu yang besar, suatu yang agung, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat ulun sebelum berangkat ke Hadramut 4 tahun yang lalu, ulun pernah datang ke sini diajak oleh Habib Hasan di desa Dohat ini. Mungkin di antara pian adalah yang pinado lawan ulun lah. Ya alhamdulillah, keadaan sekarang masih seperti dulu, masih imut. Dan salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita dituntun dari zaman gelap, zaman jahiliyah, ke zaman yang terang benderang yang kita yakini, yaitu agama Islam.
Hadirin hadirat rahimakumullah, Isra wal Mi'raj ini kejadian yang luar biasa yang mana alhamdulillah kita peringati setiap tahunnya. Betul. Karena kejadian yang luar biasa ini kada dapat oleh nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Subhanah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa ayat tersebut didahului dengan lafaz subhanah? Ulama tafsir mengatakan, menjabarkan bahwasanya setelah lafaz subhanah akan mengabarkan suatu kejadian yang agung, yang azim, yang besar, yang mana kadangkala akal manusia itu menganalisis. Makanya di ayat tersebut didahului dengan lafaz subhanah. Alladzi asra bi 'abdihi lailan. Alladzi isim mausul yang mana murad Allah subhanahu wa ta'ala yang memberangkatkan hambanya bi 'abdihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, di sedikitnya waktu malam. Mengapa di ayat tersebut tercantum lafaz lailan, padahal asra yusri itu sudah mengandung pemberangkatan waktu malam. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya lailan tersebut dalalatun ala killah, menandakan, menunjukkan bahwasanya kejadian tersebut sebentar, ringkas waktu, makanya ditambah lailan. Dari mana ke mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ulun hendak bertanya ke pian beritaan. Pian pasti pengguna smartphone, HP lo, yang mana HP tersebut berisi aplikasi yang namanya Maps, Google Maps. Bilanya kada ada Google Maps, jadi HP pian HP bahari, yang HP Nokia masih besenter tuh. Nah, di HP tersebut Google Maps itu bila pian hendak menganalisi perjalanan Nabi Muhammad SAW yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu jaraknya kurang lebih 1000 km. Kira-kira dari Duhat kemana? 1000 km. Bapak Ibu, kira-kira dari Duhat kemana? Ke Balikpapan kah? Jauh lagi? Ke Singapura kah? 1000 km Bapak Ibu. Nah, terus zaman bahari itu kendaraan yang secanggih zaman sekarang, katakanlah pesawat jet, dengan berkilo beribu-ribu meter bisa ditempuh dengan waktu yang cepat. Ada sepeda motor, ada mobil dan lain sebagainya. Zaman sekarang, zaman bahari kadada paling kencang itu apa? Kuda. Bila 1000 km pian memakai kuda, Pak.
mati di tengah jalan tuh kuda tuh, kada sanggup. Nah, itu ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW di sedikitnya waktu malam. Kadada manusia bisa menganalisis, kada masuk akal. Terus alladzi barakna haulahu, yang mana telah kami beri keberkatan di sekitarnya, yaitu sekitar Masjidil Aqsa, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan dikarenakan Masjidil Aqsa dari zamannya dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu Masjidil Aqsa tempat singgahnya para nabi dan rasul, makanya berkah. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Untuk kita menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, itu tadi ayat yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, itu beberapa hal ujian yang dihadapi oleh Nabi. Kada langsung ujuk-ujuk diundang sama Allah perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, terus diangkat ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kada langsung kayak itu. Ada beberapa tahap yang Nabi lalui. Salah satunya ketika dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana orang-orang kafir Quraisy mengganggu, menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ada sedikit harapan Nabi untuk hijrah ke negeri yang namanya Taif. Nah, Nabi berangkat dari Mekah itu berjalan betis, dan dikatakan para ulama jarak antara Masjidil Haram ke Taif itu 100 km berjalan betis. Nabi pakai apa? Among sekarang pian suruh berjalan betis 100 km, kira-kira hakun enggak? Hah? Nah, Nabi berjalan betis. Kenapa? Karena ditakutkan kena kaum kafir Quraisy melihat Nabi kalau berkendara, takut ketahuan, dikira kena kabur, makanya berjalan betis, berdiam-diam. Nah, sampainya di negeri Taif, yang terjadi apa? Nabi bukan disambut dengan tola al-badru alaina, bukan disambut oleh kaum Taif tadi marhaban ya habibi ya qurrata ayunina, kada, tapi disambut dengan lemparan kayu, batu dan tulang unta. Bayangin Bapak Ibu, begitu beratnya dakwahnya Nabi. Amongnya sekarang alhamdulillah nyaman, kita disambut dengan pisang, anggur, dan berbagai makanan yang lain. Alhamdulillah. Nabi kada disambut pakai tulang unta, dilempari sampai terluka betis Nabi. Ketika betis Nabi terluka tersebut, malaikat Jibril melihat, ya Muhammad,
seandainya darah pian ini menetes ke tanah akan kuratakan Taif. Ulun tanya, bilanya pian di posisi Nabi yang mana dihinakan sama manusia, datang untuk membawa agamanya Allah, untuk berdakwah, untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, tapi disambut dengan lemparan batu, lemparan kayu dan tulang onta. Kira-kira pian kok di posisi Nabi gak Pak? Ditawari malaikat Jibril tadi. Amungnya ulun, ya Ali bin Abdul Qadir, bilanya orang yang menghina Hikam, yang kurang ajar lawan Hikam, akan kuratakan itu negeri. Ulun gosokkan langsung, mampus beredakan, biar selesai. Tapi Nabi Muhammad SAW kada, beliau sabar, beliau menerima dengan hinaan tersebut. Karena apa? Nabi ngomong apa? Asallah ayukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusriku bihi syai'ah. Semoga Allah mengeluarkan daripada tulang sulub mereka, anak turun mereka, orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Itu harapan Nabi. Padahal amung membalas kawak, ditawari ke itu, amung kita langsung aja game sudah, perang sudah. Tapi kada, Nabi sabar. Nah, jadi bilanya kita bermusuhan lawan seseorang, anaknya salah apa kada? Anak turunnya salah apa kada? Kada loh. Nah, itulah contoh kesabaran Nabi. Walaupun mereka salah, walaupun mereka kada tahu dengan hal tersebut, yang mana Nabi dihinakan, tapi Nabi tetap sabar. Nabi masih berharap bahwasanya anak turun mereka bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang bilanya pian lihat di Taif itu, alhamdulillah semua rata orang Islam, semua indah, yang mana agama di situ dipegang erat sama orang-orang tersebut gara-gara doanya Nabi. Insya Allah bukan pian bisa pergi umroh atau haji, bisa ziarah ke Taif, melihat keindahan di Taif. Amin ya rabbal alamin. Dan tak itu juga yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum Isra wal Mi'raj tersebut. Nabi didapati ujian dengan dipanggillah Allah Subhanahu wa Ta'ala dua orang yang Nabi cintai. Pian tahu siapa itu? Pertama istrinya Nabi, Siti Khadijah. Yang kedua pamannya Nabi, Abu Thalib. Oh, dua orang ini yang mana mendukung sepenuhnya dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi dulu ketika mendapatkan wahyu yang pertama, yang awal ketemu dengan malaikat Jibril, dirangkul, Nabi gemeteran, ketakutan. Nabi, bapak ibu, amungnya kita kayak apa? Pingsan langsung bang. Nah, siapa yang menyelimuti? Siti Khadijah. Yang mana Siti Khadijah dulu juga orang yang kaya raya, yang mana hartanya dihabiskan untuk dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua tadi Abu Thalib pamannya, yang mana pamannya tersebut membela dakwahnya Nabi sampai suatu ketika itu saking kaum kafir Quraisy buat menggagalkan dakwahnya Nabi,
itu kaum kafir Quraisy mengakali dengan mencari seseorang lelaki yang gagah, yang ganteng, biar bisa ditukar sama Nabi Muhammad. Nah, ya apa biar bayangin, ponakan seorang dak ditukar, anak seorang dak ditukar, walaupun jeleknya kayak apalah, maaf kadang datang. Bilanya bahasa kita, wah bungul nih orang nih, ponakaku dak ditukar. Siapa yang bela, siapa yang nahan tuh? Abu Talib. Makanya disebut pas tahun itu tahun huzun, yang mana tahun kesedihan. Dengan apa Nabi Muhammad SAW dihibur dengan Isra wal Mi'raj. Jadi hadirin hadirat, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan dengan berbagai hal tersebut, dengan mendapatkan berbagai ujian. Makanya dihibur Nabi Muhammad SAW dengan Isra wal Mi'raj. Masuk pembahasan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika itu Isra wal Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril dan dikasih tunggangan yang namanya Buraq. Nah, Buraq ini diriwayatkan, diceritakan di dalam karangan Sayyid Muhammad Al-Maliki yang nama kitabnya Wa Huwa Bil Ufuqil A'la. Itu ada tertera di situ bahwasanya Buraq tersebut binatang panjang putih, lebih gede dari keledai, lebih kecil dari bagal. Kalian tahu bagal gak? Jadi bagal ini peranakan keledai dan kuda. Apa kira-kira ngarannya? Hah? Ada gak? Di desa Duat nih ada gak? Jadi peranakan kuda sama keledai itunya namanya bagal kalau orang Arab. Kalau bukan Indonesia kada tahu pangulun. Apa ngarannya itu? Nah, lebih gede dari keledai dan lebih halus dari bagal. Ketika sebelum berangkat, Buraq tadi dibisikin oleh malaikat Jibril. Nah, yang menunggangi hikam gena orang yang mulia, yang mana kadada orang yang semulia Nabi Muhammad SAW. Dibisiki kayak itu lawan malaikat Jibril. Nah, singkat cerita, ketika perjalanan Nabi Muhammad SAW itu dari Mekkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis, itu Nabi Muhammad SAW menemui beberapa kejadian, beberapa suatu hal, yang diantaranya Nabi Muhammad SAW menemui orang nenek yang sudah tua renta. Nah, nenek yang tua renta tersebut ketika Nabi melihat, ditakoni ke malaikat Jibril, itu siapa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, udah Nabi, pian jalan aja terus, jangan dihiraukan. Dan kedua, Nabi Muhammad SAW menemui seseorang yang memanggil beliau, Ta'al ya Muhammad, kesini wahai Muhammad. Nah, malaikat Jibril membisiki lagi, bepada, jangan Nabi Muhammad, jangan dihiraukan, terus aja kita jalan. Yang ketiga, Nabi mendapatkan segerombolan orang yang mana orang itu mengucapkan marhaban, wahai orang yang pertama,
marhaban wahai orang yang terakhir. Terus jalan terus sampai mendapati orang yang kedua dan ketiga sama segerombolan tersebut yang mengucapkan salam kepada Nabi. Maka malaikat Jibril kepada lawan Nabi, jawablah salam mereka tersebut. Ketika sampainya Nabi ke Baitul Maqdis, diikatlah buraq tersebut seperti ikatan para nabi terdahulu. Ketika itu malaikat Jibril menawari daripada 3 minuman. Yang pertama khamr, yang kedua susu, yang ketiga air putih. Nabi memilih apa? Susu. Dan ketika Nabi memilih susu dan diminum oleh Nabi Muhammad SAW, ujar malaikat Jibril, pian bujur memilih susu. Karena apabila pian memilih air putih, maka kamu dan umat-umatmu kena akan tersesat. Dan malaikat Jibril juga menjelaskan, bilanya pian meminum khamr, maka engkau ya Nabi dan umatmu akan hancur. Maka Nabi memilih susu. Dan ketika sebelum menaik ke Sidratul Muntaha, yang dialami Nabi Muhammad SAW tadi, yang menemui seorang nenek yang tua renta, itu adalah bumi yang sudah ibaratkan kadada artinya lagi, sudah tua bumi ini. Ibaratkan orang yang tua renta tersebut. Dan orang yang memanggil tadi, yang suruh Nabi mampir tersebut, itu adalah iblis yang ingin menyesatkan. Nah, itulah beberapa kejadian yang dialami ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nyampainya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Apa yang didapat oleh Nabi, apa oleh-oleh yang didapat oleh Nabi, yang sering kita dengar, yang sering kita tahu, yaitu sholat 5 waktu. Tapi sebelum sholat 5 waktu tersebut, awal yang Allah perintahkan sholat 50 waktu. Kira-kira sanggup kada pian sholat 50 waktu? Yang kasihan siapa kira-kira? Kaum. Hanya adzan, hanya sholat, berbulik lagi ke masjid. Hendak menurih aja, kada sempat lagi. Umatnya kami itu pada kawat sholat 50 waktu, kada mampu. Biar minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keringanan 5 sampai 5 waktu. Begitu aksi.
Allah angkat Nabi Muhammad langsung bertemu. Kenapa? Sholat lima waktu. Ujian Nabi apa? Awalu ma yuhasibuhu bihil di hari kiamat itu sholat. Wa in fasadat fasadat sahiru amali. Bilanya sholat ini bujur-bujur bagus sempurna sholatnya dia, maka amal yang lain mengikuti. Bilanya jelek sholatnya inya, maka amal tersebut akan jelek beretaan. Sekarang maaf Bapak Ibu, terkadang orang ini berpikiran, aku ini udah beramal yang banyak, udah bersedekah, udah berpuasa sampai kurus awak, tapi sholatnya kada dijaga, maka amal yang beretaan tersebut akan sia-sia. Dan ujar Nabi Muhammad SAW juga, as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Bilanya pian punya rumah tapi kada ada tiangnya, kira-kira ambruk kada, kira-kira roboh kada, roboh loh. Makanya sholat ini sebagai tiang agama. Nah, itulah hasil daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang pertama, sabar untuk menerima musibah. Yang kedua, tadi dari kisahnya Isra Mi'raj tadi kita mendapatkan beberapa hal, yaitu jangan kita terlalu menggeluti dunia, tapi bukan berarti kada mencari dunia. Ya, paham maksud konsep tersebut? Jadi dunia jangan sampai di hati, tapi sampai di tangan saja. Jadi niatkan dunia tersebut sebagai penguat kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang terakhir tadi, sholat 5 waktu yang perlu kita jaga. Insya Allah yang sedikit ini ada manfaatnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ulun minta ridho, minta halal kepian beretaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengar tausiah dari Habib Ali tadi yang luar biasa. Memang Sidin tadi ceramah ada memaksakan untuk berbahasa Banjar. Ulun yakin tadi pian mendengar masalah Abu Thalib paman Nabi yang digasak oleh kafir Quraisy untuk kada lagi melindungi keponakan Sidin, yaitu Nabi kita Muhammad, sampai disebut tadi hendak ditukar. Nah, ditukar di situ bukan ditukari pakai duit, dihurupi maksudnya. Jadi maksudnya tadi kafir Quraisy itu melihat paman Nabi Abu Thalib yang sangat melindungi Nabi kita Muhammad, lalu kafir Quraisy itu
sampai-sampai menawarakan, kami cariakan seorang pemuda yang lebih tampan, yang lebih bagus, lebih baik. Kami hurupi ponakan Ikam itu, asal jangan dilindungi lagi. Nah, kayak itu bahasa kita. Jadi kata tukar tadi maksudnya hurupi, bukan ditukar pakai duit membeli, itu kada. Banyak pelajaran penting tadi yang bisa dipetik, termasuk bagaimana dan apa gerangan hikmah dibalik Isra dan Mi'raj. Salah satunya itu bentuk tasliyah. Apa tasliyah? Hiburan, ketika mana Allah hendak menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi dihibur? Karena Nabi tertimpa kesedihan yang luar biasa sebelum berangkat Isra Mi'raj. Wafatnya istri tercinta yaitu Siti Khadijah, dan wafatnya paman beliau, saudara abah beliau, Abu Talib. Kesedihan yang luar biasa yang menimpa kepada Nabi. Lalu terjadilah Isra dan Mi'raj, sehingga ulama mengatakan salah satu hikmah di balik Isra Mi'raj, Allah menghibur sedihnya Nabi kita Muhammad yang ditinggal wafat oleh dua orang penting dalam kehidupan Sidin, sang istri Siti Khadijah dan sang paman Abu Talib. Habib Ali pun tadi dalam tausiahnya mengingatkan kepada kita betapa pentingnya ibadah sholat, yang mana awal diwajibkan sholat ketika Nabi Mi'raj itu 50 waktu sehari semalam. Bayangkan aja pian Jersidin, 50 waktu sehari semalam. Lalu Jersidin siapa nang kasihan seandainya kada dirubah sampai wahini, kewajiban 50 waktu kada berubah. Siapa nang kasihan Jersidin? Kaum. Nah, Sidin tahu juga kata kaum lah. Kalau bahasa Jawa tuh marbut biasanya. Kenapa kasihan kaum? Babaya bulik ke rumah manguhukmi adzan pulang masuk. Karena kalau 24 jam dibagi 50, ya kurang lebih setengah jam sekali sembahyang wajib kita. Kasihan siapa? Kaum. Bebaya boleh ke rumah hendak manguhukmi, masuk waktu ke masjid pulang adzan, sembahyang pulang, bawirid pulang, bersalaman pulang, bebulik bangkak nih. Tapi alhamdulillah nikmat dari Allah, dengan skenario Nabi Musa yang memohon agar diringankan, jadilah sekedar 5 waktu sehari namun sayangnya Jersidin 5 waktu sehari semalam pun banyak nang menyepelekan. Padahal dalam hadis ujar Sidin tadi Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu, fa in saluhat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Yang pertama kali akan ditakuni kepada kita masing-masing hari kiamat, ulun, pian, lakian, binian, siapapun, yang pertama kali ditakuni Allah setelah di alam akhirat di hari kiamat adalah sembahyang kita, sholatnya kita nang ditakuni awal. Bukan zakat, bukan puasa, bukan ibadah lain, tapi sembahyang itu nang ditakuni. Bagus kada sholat kita, terjaga kada 5 waktu. Apabila bagus ujar Nabi, amal ibadah nang lain dicatat bagus juga, walau rusak. Sebaliknya amun sembahyang 5 waktunya tahambur, kada diperhatikan, meskipun kita amal yang lain gancang, puasa gancang, duha gancang, sholat duha itu sunnah,
kemudian sedekah gencang, membantu kebaikan gencang, bepatahan batis dalam hal membaiki jembatan untuk umum bagus, tapi sembahyang nang 5 waktu kada terperhatikan, faida fasadat fasada sairu amali, tahambur berataan yang baik-baik tadi. Kalau sembahyangnya itu kada bagus, kada rapi. 5 waktu sehari semalam, amun kita berbicara hitungan 24 jam sehari semalam tuh, 5 waktu itu paling memakan 20 menit, dan itu kada sekaligus 20 menit. Ketika zuhur anggap 4 menitan tuntung, asar seitu juga, kemudian maghrib ya 4 menitan nang fardunya yang wajibnya, yang dihitung wiridnya. Subuh kayak itu juga, gabung 20 menitan berataan, 24 jam kurang 20 menit, berapa sisanya? 23 jam 40 banyak ada sisanya, banyak. Nang hendak main bola kawa bebuihan untuk main bola 3 jam secara hikam, yang penting 20 menit perhatikan. Yang hendak manure 7 jam silahkan sampai bengkok tangan menureh. Yang hendak nonton muka TV silahkan, banyak waktu sisa 23 jam 40 menit, tapi yang 20 menit jangan disia-siakan. Kewajiban 5 waktu. Mudah-mudahan Habib Ali kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan dilancarkan berbahasa Banjar. Amin ya rabbal. Mudahan para habaib kita disehatkan badan juga, yang lain guru-guru kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, pembakal desa Walangkir, dan seluruh yang berhadir mudah-mudahan disehatkan badan, dianugerahkan keafiatan, taufik, kemudahan untuk mengamalkan apa yang baik yang didengar, dan mudah-mudahan seberataan digolongkan ahli 5 waktu, orang yang rajin dalam mengerjakan kewajiban 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya tausiah dari Habib Ali tadi, maka berakhir pula kegiatan Isra dan Mi'raj kita di Majlis Ta'lim Ba'alawi Duhat sore hari ini. Ulun sebagai perwakilan sekaligus khadim Majlis Ta'lim ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal yang kurang berkenan di dalam hati pian. Mohon dibukakan pintu maaf nang sebesar-besarnya, dan mewakili seluruh panitia majelis juga minta maaf juga apabila kami para panitia dalam penyambutan ada salah gerak-gerik, salah kata, salah tindakan. Mohon dibukakan pintu maaf nang sebesar-besar dan seganal-ganalnya. Sekali lagi mewakili seluruh panitia Majlis Ta'lim Ba'alawi berterima kasih banyak atas kedatangan pian seberataan. Mudah-mudahan perkumpulan kita membawa kebaikan, membawa keberkahan dan ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil bersesurung, kita dengarkan satu syair lagi dari grup maulid kita desa Walangkir, dalam hal ini Duhat, yang tampan-tampan ganteng-ganteng ini. Al-Madad
يا حبيب قد سعى